Hello students, welcome again to my channel Aditi Devi's tutorial. Now we are at the last concept of our 8th chapter metallurgy, that corrosion of metals and its preventive measures. ऑलरेडी आपण corrosion बद्दल शिकलोय. साधारणपणे थर्ड चॅप्टर जो आहे आपला केमिकल रिॲक्शन्समध्ये corrosion प्रोसेस इन डिटेल तुम्ही शिकलात, बट that corrosion is related to only the iron. Ironचं corrosion in presence of moist air आपण शिकलोय. corrosion म्हणजे काय? as good as the oxidation of metals due to some environmental components which leads the damage of metal, that is known as corrosion. ही प्रोसेस आपण शिकलोय, पण तुमच्या या टेक्स्टबुकमध्ये डिफरंट मेटल्सचं corrosion करण्यासाठी डिफरंट गॅसेस असतात. And what actually the rust mostly prepared in that corrosion, it is have some particular color. So according to that, on page number 106 there are 4 examples of corrosion of metals is given in your textbook, and which are the most important questions for objective type. जिथे एक मार्काचे क्वेश्चन्स आहेत त्यामध्ये मे बी कुठल्या गॅस बरोबर कुठला मेटल करोड होतो आणि त्या करोजनचा त्या रसचा कलर कुठला असतो. सो अकॉर्डिंग टू दॅट ऑन पेज नंबर 106 इफ यू ऑब्झर्व सम डायग्राम्स आर ऑल्सो प्रिंटेड ऑफ स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी, जो ब्रॉन्झ होता, नंतर ग्रीन कलरचा झाला कम्प्लिटली, कॉपर त्यामध्ये जास्त होतं, मग कॉपरची रिॲक्शन कशाबरोबर होते एटसेट्रा. ते जे आहेत ऑल दीज एक्झाम्पल्स ऑफ corrosion, I have written 4 chemical reactions which you can see on board. So first corrosion according to your textbook is given of iron, which we have already studied about it, but as I have written only oxygen, but there is always present some molecules of water also in the presence of water vapor. म्हणून आपण त्याला moist air बरोबर जेव्हा आयर्नचं corrosion होतं, it forms iron oxide and it is always the red colored, red or brownish color, the color of rust. Iron and oxygen reacts together to form the rust. Iron oxide which has a red color, I have written some chemical, but I have written some number of water molecule also. I have written here very small word with moist, that means air is moist, means water molecules are also present. Its molecular formula is Fe2O3 dot number of water molecule. Second reaction is with copper. Copper reacts with carbon dioxide, the gas in air. Carbon dioxide is present which reacts with copper, it forms copper carbonate, CuCO3, and it is the color of rust is green. हा आपण नेहमी बघितलेला आहे. आपली मोस्टली महाराष्ट्रामध्ये आपण जी देवाची भांडी वापरतो, तामण वगैरे त्याला म्हणतो, ते कॉपरचे असतात आणि त्या कॉपरच्या व्हेसल्सवर इफ यू ऑब्झर्व ते जे ग्रीन कलरचे डाग पडलेले असतात, मग नंतर त्याला वेगवेगळ्या बऱ्याच पदार्थांनी क्लीन केलं जातं. आजकाल घरांमध्ये पितांबरीसारखे जे रेडीमेड काही मटेरियल येतं त्यातने हे रस जो असतो ग्रीन कलरचा तो क्लीन केला जातो. आणि प्रिवियस इयर्समध्ये मोस्टली लेमन म्हणजे ॲसिड्स मोस्टली यूज व्हायचं, लिंबू किंवा चिंच वगैरे यूज केले जायचे हे ग्रीन कलरचे डाग घालवण्यासाठी. ग्रीन कलरचे डाग म्हणजेच काय आहे? कॉपरचा रस्ट आहे आणि तो असतो कॉपर कार्बोनेट विच रिॲक्ट्स विथ कार्बन डायऑक्साईड. कॉपरची रिॲक्शन कार्बन डायऑक्साईड बरोबर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, पण केमिकल रिॲक्शन बॅलन्स करण्यासाठी आय हॅव रिटन हिअर मॉइस्ट एअर, मीन्स इन प्रेझेन्स ऑफ water vapor, oxygen, but reaction mostly takes place between copper and carbon dioxide to form copper carbonate. CO3 असेल की त्याला कार्बोनेट म्हणायचं. One more product is from copper hydroxide, but mostly कॉपरचं रस्ट असतं कॉपर कार्बोनेट which is green in color, आयर्नचं रेड,
इथे एक लिहिलं आहे, तुम्ही हा वर्ड खूप वेळेला ऐकला असेल लेडीजकडनं घरातल्या, की चांदी काळी पडते. काळी पडते म्हणजे काय होतं, तो मोस्टली सिल्व्हर. रिमेंबर दिस एक्झाम्पल व्हेरी केअरफुली फॉर 1 मार्क्सचे क्वेश्चन्स. आणि बोर्ड एक्झामला पण हा क्वेश्चन येऊन गेला आहे की विथ विच गॅस सिल्वर get reacted to form silver sulfide. That gas is hydrogen sulfide. Its molecular formula is H2S, and in this reaction hydrogen gas get liberated. It is one of the most chemical reaction from this chapter, corrosion of metals. Silver with H2S gives Ag2S is known as silver sulfide, and which the color of rust is black. सेम ॲल्युमिनियम. जर तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलं असेल की ॲल्युमिनियमवर बराचसा असा ग्रेश कलरचा रस जमा होतो. इट इज अ सिम्पली ऑक्सिडेशन प्रोसेस. जशी आयनची पण ऑक्सिडेशनच आहे, बट इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. ही मात्र सिम्पली ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होते अँड इट फॉर्म्स ॲल्युमिनियम ऑक्साईड विच इज ए ग्रे कलर्ड रस्ट. म्हणून तुम्ही कलर, the gas and the metal, try to remember. Iron with oxygen or moisture to form iron oxide, red colored rust. Copper with carbon dioxide to form green colored copper carbonate. Silver reacts with hydrogen sulfide gas, that is H2S, to form silver sulfide, means Ag2S, which is black colored rust. And aluminum with oxygen, that is simple oxidation process takes place to form aluminum oxide, which is gray colored rust. I think you have understood all these 4 reactions. Now we are going to see what are the preventive measures given in your textbook of corrosion of metals. We will see that all the preventive measures. Okay, hello. Okay, now as you see I have written preventive measures to get rid of corrosion metals. आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये ॲक्च्युली बऱ्याच मेथड आहे. आत्तापर्यंत तुम्ही 8th स्टँडर्डमध्ये पण शिकला की करोजन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला काय काय प्रोसेस कराव्या लागतात. त्या ज्या खूप नॉर्मल प्रोसेस आहेत. अकॉर्डिंग टू दॅट, फिक्सिंग अ लेयर ऑफ एनी अदर मटेरियल ऑन द मेटल सरफेस, दॅट इट विल प्रिव्हेंट the contact of metal directly with moist air or any other gases present in environment to prevent the corrosion. आणि त्यासाठी आपण नॉर्मली कोणकोणत्या प्रोसेस करतो, पेंटिंग करतो, ऑइलिंग करतो किंवा ग्रीसिंग करतो त्या वरच्या लेअरला मेटलच्या. आजकाल तुम्हाला पावडर कोटिंग हा वर्ड पण माहिती आहे. टू प्रिव्हेंट द corrosion of मोस्टली दीज आर यूज्ड फॉर आयर्न. पण बाकीचे जे मेटल असतात त्या मेटलला करोजन प्रिव्हेंट करण्यासाठी अजून एक प्रोसेस वापरली जाते, ते म्हणजे त्या मेटलवर दुसऱ्या एका मेटलचा लेअर द्यायचा. म्हणजे एका मेटलवर दुसऱ्या मेटलचा लेअर देऊन त्या मेटलचं करोजन प्रिव्हेंट करणं. अप्लाइंग ऑर पुटिंग अ लेअर ऑफ नॉन करोडिबल मेटल, ज्याचं करोजन होत नाही अशा मेटलचा लेअर करोड होणाऱ्या करोडिबल मेटलवर देणं, ही पण एक प्रोसेस असते प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स करोजनच्या. अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्टबुक देअर आर 5 प्रोसेसेस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्टबुक. फर्स्ट इज गॅल्वनायझिंग. गॅल्वनायझिंगमध्ये काय केलं जातं, झिंक लेअर जो असतो, जो थोडा झिंक या मेटलची लेअर दिली जाते आयर्नवर. गॅल्वनायझिंगमध्ये. टिनिंगमध्ये काय केलं जातं की कॉपरचे किंवा आपले ब्रासचे, पितळेची जी भांडी असतात किंवा कॉपरची जी भांडी असतात, कॉपर आणि पितळेच्या भांड्यांचं प्रिव्हेंशन करण्यासाठी टीन, अक्षरशः एक छोटीशी तार असते. अगोदर हे ब्रास जे युटेन्सिल असतं ते खूप तापवलं जातं. तो टीनचा एक लेअर फक्त एक पॉईंट जरी ठेवला तरी त्या टीन लेअरला तो लगेच मेल्ट होतो. याचा मेल्टिंग पॉईंट खूप कमी असतो टीनचा, आणि तो लगेच मेल्ट होतो. आणि कपड्याने आणि अक्षरशः आपली वाळू किंवा लाकडाचा भुसा त्याच्याने जोरजोरात फिरवलं की त्या ब्रासच्या
ग्लासच्या भांड्याला आतल्या बाजूने हा कंप्लीट टीनचा लेयर होतो आणि तो खूप वर्ष टिकतो. मी तुम्हाला आता एक युटेन्सिल दाखवते माझ्याकडचं, की जे ब्रासचं बनलेलं आहे, पितळ म्हणतो आपण त्याला. ब्रास आहे, ॲलॉय आहे, पण त्याची आतली जी बाजू असते ती मोस्टली करोड कशाने होत असते? पदार्थांमुळे. त्यामध्ये ठेवला की पदार्थ खराब होऊ शकतो, म्हणून ब्रासला आतून टीनचं कोटिंग केलं जातं, जो नॉन करोडेबल आहे, आणि याला आपल्या लोकल लँग्वेजमध्ये आपण कल्हई असं पण म्हणतो टीनिंग प्रोसेसला. आत्ता तुम्हाला दिसतंय हे ब्रासचं युटेन्सिल आहे आणि आतल्या बाजूला तुम्हाला थोडं ॲल्युमिनियम किंवा स्टील टेप. आता बरंचसं टीनवरचा त्याचा लेअर आहे ना, बराचसा कमी झालेला आहे. बट इट इज द टीनिंग प्रोसेस which is used to prevent corrosion. Again, after tinning, most important process in your textbook for your board exam. Diagram print असेल, तुम्हाला ओळखायची आहे. Identify the diagram. It is of anodization. Please observe on page number 107. Anodization ची at the बॉटम ऑफ दॅट पेज दिस डायग्रॅम इज प्रिंटेड. काय केलं जातं? ॲनोडायझिंग म्हणजे काय असतं? मोस्टली हे ॲल्युमिनियम सारख्या मेटलसाठी यूज होतं. ॲल्युमिनियमचेच आर्टिकल त्याच्यावर त्याच मेटलचं ऑक्साईड, समजा इथे आपण एक्झाम्पल ॲल्युमिनियमचं बघतोय, तर ॲल्युमिनियमचंच ऑक्साईड Al2O3 ते ऑक्साईड एका कंटेनरमध्ये घेतलं जातं. त्या कंटेनरचं लायनिंगवर कॅथोड यूज केलं जातं आणि जे मेटल आर्टिकल आपण यूज करणार आहे, ज्याला आपल्याला ॲनोडाईज करायचं आहे, तो मेटल इटसेल्फ ॲक्ट ॲज ॲनोड. पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडला तो जॉईन केले जातात आर्टिकल. समजा ॲल्युमिनियमच्या 3-4 पट्ट्या आहेत आणि त्या पट्ट्यांना मला प्रिव्हेंट करायचे कोरोजनपासून, तर मी ही प्रोसेस करू शकेल ॲनोडायझेशन. मेटल्स आर कोटेड विथ their metal oxides by electrolysis process, and in that process such metal act as anode. So that process is anodization. Next is electroplating. ही खूप ठिकाणी इझिली यूज करतात. दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलिसिस. पण यामध्ये मेन काय असतो? लेस रिॲक्टिव्ह मेटलचा कोट हा मोर रिॲक्टिव्ह मेटलवर दिला जातो आणि मोस्टली आपले गोल्ड आणि सिल्वर प्लेटेड जे ऑर्नामेंट्स, अगदी दागिने असतील किंवा वस्तू असतील, दिसतात गोल्ड आणि सिल्वर सारख्या, बट दे आर नॉट हॅविंग द प्युअर मेटल गोल्ड ऑर सिल्वर. दे आर ओनली कोटेड. इलेक्ट्रोलिसिसनेच करतात, पण लेस रिॲक्टिव्ह. गोल्ड आणि सिल्वर हे लेस रिॲक्टिव्ह मेटल आहे, त्यांचा कोट दुसऱ्या मेटलवर दिला जातो. आता माझ्या हातामध्ये एक गोल्ड ऑर्नामेंटचं तुम्हाला दिसतंय. हे सुद्धा ॲक्च्युली इट इज आयन, आतमध्ये आयनचं बनलेलं असतं आणि आयनवर गोल्डचा कोट दिलेला आहे बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, विच इज कोटेड बाय गोल्ड. ओके, इट इज ऑल्सो वन मोर एक्झाम्पल हिअर. नाउ alloying, you are very familiar with this word. Alloying, what are alloys? Alloys are homogeneous mixtures of two metals or two and more metals or metals and non-metals. काही मेटल, काही नॉन मेटल, बट होमोजिनियस मिक्सचर is known as alloy. According to your textbook, there are 2 examples are given. Bronze is an alloy of copper and tin, in which 90% copper is used and 10% tin. Mostly the Statue of Liberty previously, which is made up of actually bronze, but as around New York there are too much industries, and through that industries जो गॅस बाहेर पडणारे कॉपर आहे, कॉपरला करोड करणारा गॅस असतो कार्बन डायऑक्साईड, आणि म्हणून तो ब्रॉन्झचा असणारा स्टॅच्यू लिबर्टीचा आज कम्प्लिटली ग्रीन कलर्ड दिसतोय. इट इज नथिंग बट द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ corrosion, and to prevent we can use this process also. Bronze is one example of alloy. Remember the percentage of particular metals which are, we can say that, ingredients of bronze. आणि सेम स्टेनलेस स्टीलचं पण दिलं आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये. आयर्न, क्रोमियम Cr, मी फक्त इथे सिम्बल लिहिले आहेत फक्त, आणि कार्बन, त्यांचं जे पर्सेंटेज आहे, दिस क्वेश्चन मे बी इट इज गिवन फॉर, और देतील
अगदी तुमच्या स्कूलच्या ज्या आता प्रिलिम्स होतील त्यामध्ये पण पर्सेंटेज वाईज हाऊ मच पर्सेंट विच टाईप ऑफ मेटल इज प्रेझेंट इन स्टेनलेस स्टील्स आयर्न इज 74%, chromium is 18% and remaining 8% is of carbon. Chromium gives the shininess to the stainless steel. की स्टेनलेस स्टीलची भांडी चकाकतात, इट इज ड्यू टू दॅट क्रोमियम. इट हॅज द हार्डनेस ड्यू टू द आयर्न. आणि कार्बन असतो टू ऑब्झर्व द हीट वगैरे ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी किंवा कार्बन त्याला टाईटनेस देण्यासाठी. सो दीज आर द 5 प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स ऑफ करोजन, बट in terms of giving layer of non corrodible metal to on corrodible metal. जो करोड होणार आहे, ज्याचं करोजन होतं त्याच्यावर दुसऱ्या मेटलचा लेअर देण्याच्या ह्या 5 प्रोसेसेस: गॅल्वनायझिंग, टिनिंग, anodization, electroplating and alloying. In that please concentrate here. Anodization, even I will say electroplating. Identify and give example. Same here, bronze and stainless steel as the example. Okay, I think you all have understood the same chapter. The series of chapters only on metallurgy I have done these videos. Here I am we are at the end of this chapter, so do it, see all the videos. All your queries of metallurgy will be solved, I think so. आणि मला वाटतं इथपर्यंत तुम्हाला सगळं समजलेलं असेल. याच्या पुढेही मी नवीन नवीन व्हिडिओज, काही खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स आणि काही इम्पॉर्टंट फक्त की कमी वेळेमध्ये आपली होल रिव्हिजन त्या चॅप्टरची घ्यायची असे व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येते. अजून तुम्हाला माझ्याकडनं काय पाहिजेत नवीन मला कमेंट करून सांगा. आणि प्लीज फॉलो माय चॅनल, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि टेक केअर. We will meet again in next video. So take care, goodbye and do your studies concentrately. Okay, till then, bye bye.